में बताया गया है कि यहाँ एक हलचल मचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग घर से छोटे छोटे बच्चे को लेके यहाँ आए हैं, आगे जाएंगे तो औरतें भी बैठी हुई है और एक शांति का माहौल है। ये आगे देखेंगे जहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा, कितना शांतिपूर्ण से लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। हाँ, जो ममता बनर्जी ने जो निर्णय लिया था, उनका निर्णय का मैं बाइकाट करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ के विधायक को पार्टी से निकाल दिया। देखिए, सरकार कभी है, अगर जनता है तो सरकार है। आपने ममता बनर्जी, आपने जब दीघा में अपने मंदिर बनाया, उसका बजट कितना है लोग जानते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपने कितना खर्चा किया, और यहाँ के लोग अपने पैसे से, आपसे नहीं मांग रहे हैं, यहाँ के लोग अपने पैसे से जो मस्जिद का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपने रोका। और आप किस लिए रोका? दिल्ली का गद्दी को डर के रोका होगा आपने, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर लोग कर रहे हैं, लोग इससे खुशी है, तो सरकार को चाहिए, उनको भी खुशी होनी चाहिए। हैं, लोग अपने पैसे से कर रहा, आपसे मांगने जा रहा क्या? नहीं मांगने जा रहा, और आपने विधायक को निकाल दिया। आप देखिए विधायक के साथ कितने लोग हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, लाखों लोग विधायक के साथ है। आज यहाँ 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ होने का संभावना है। तो इस बात की दलील है कि लोग, हाँ, हमारे विधायक को यहाँ चाहते हैं, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे रास्ते में कितना भीड़ है, लेकिन शांति का माहौल है। आप किसी भी पुलिस प्रशासन से पूछ लीजिए, कोई तरह का दिक्कत है क्या? नहीं है। तो बाबरी मस्जिद का जो काम है, आप उसको अच्छे से होने दीजिए, कोई तरह का बातें मत करिए, और इसमें ना सरकार को फ़ायदा है। देखिए, जब यहाँ के में भीड़ जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, तो यहाँ की लोगों की ना दुकानें हैं, जो होटलें हैं, वो चलने लगा है। यहाँ से रेजीनगर से लेकर बिल्डंगा तक जितने भी होटल है, अच्छा खासा बिकने लगा है। लोगों का धंधा अच्छा उम्दा चल रहा है, और लोगों का धंधा जब उम्दा चलेगा, तो इसमें कैसा है, सरकार को फ़ायदा होगा। ये देश की जो जीडीपी है ना, वो टकाटक चलेगा। तो इसमें सरकार को एक चीज़ में बात नहीं कर रहे। सरकार, जो सरकार को फ़ायदा हो रहा है, जीडीपी जो अच्छा हो रहा है, यहाँ के दुकानें, होटलें जो चलेंगे हैं, इसमें लोगों के पास पैसा आएगा तो ही देश आगे बढ़ेगा ना। सरकार के जेब में पैसा रहने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए। मैं इतना बोल के अपने बात को ख़त्म करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौजिम। घर का? बिल्डंगा का। बिल्डंगा से रहना है, बिजनेस करने? हाँ, मैं बिजनेस है मेरा यहाँ। आप अकेला हो? दूसरा क्यों है? না, मैं अकेला हूँ अभी। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা NH-34 যে ইট, আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাক্টর বোঝাই করা ইট, ইতিমধ্যে ট্রাক্টর একের পর এক ট্রাক্টর বোঝাই ইট নিয়ে চলে আসছে যে NH-34। আপনারা সেই ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষ কতটা উৎসাহ পেলে এই ইট নিয়ে আসে, মানুষ ভালোবাসার যে বাবরি মসজিদ, সেই বাবরি মসজিদ মানুষের যে উৎসাহ আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। NH-34 উপরে সেই যে ট্রাক্টর বোঝাই ইট মানুষ নিয়ে হাজির হয়েছে, এবং প্রত্যেকে মাথায় করে পর্যন্ত ইট নিয়ে চলে আসছে একের পর এক। আপনারা সেই ছবি সরাসরি নওদা টিভি 24 পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন আজকে আপনারা। মানুষ যে ভালোবাসা না দিলে কোনো এটা হয় না। আপনারা দেখাবো সেই ছবি, আজকে একটু সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ঢিল দেন, তারটা ঢিল দেন, এটা ঢিল দেন, আমরা দেখাবো সেই ছবি। আপনার কোথা থেকে আসছেন ভাইজান? আমরা মির্জাপুর থেকে আসছি। কত ইট আছে এইখানে? আছে তোমার 2700 ইট। আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে 200-100 করে তুলে নিয়ে এলাম আমরা। তো এমনি কতটা খুশি মনে হচ্ছে? খুব খুশি, খুব খুশি। আমরা মসজিদ তৈরি হলে আরো বেশি খুশি হবো আমরা। আপনার নাম ভাইজান? পিয়ার আলী শেখ। প্যার যেন বেশি থাকে ভাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি খেয়ে গাড়ি ইট, গাড়ির পর গাড়ি ইট নিয়ে চলে আসছে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, একের পর এক গাড়ি, শুধু একটা গাড়ি নয়, একটা গাড়ি 27 ইট, তারপরে গাড়ি আপনারা দেখেন সেই ছবি। ছোটো থেকে বড় প্রত্যেক এখান থেকে ইতিমধ্যে হাজির হয়েছে সেই গাড়িতে। এই যে আরেকটা গাড়ি যেখানে ইট এসে হাজির হয়েছে, আমরা সেই ছবি সরাসরি দেখাবো না। আচ্ছা ভাইজান, আপনার নাম? আমার নাম রাশিদ। কোথা থেকে এসছেন? মির্জাপুর। ইট কত আছে গাড়িতে? ইট আছে। ইট কোথায় যাবে? বাবরি মসজিদ। নিজে কত খুশি লাগছে? বহুত খুশি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন
সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন নওদা টিভি 24-এর পর্দায়। এবং আপনারা দেখেন যে মানুষ কতটা ভিড়, খুশি হলে মানুষ ইট নিয়ে আসতে পারে, তার প্রতিশ্রুতি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা দেখেন পাগল করা লোক তো। কটা ইট নিয়ে এসছেন? 4টি নিশ্চয়। 4টে। মেয়ে মানুষ কষ্টের অনেক, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগছে। দেখেন মসজিদের উপর কত মহব্বত থাকলে এই ওটা হয় যে একটা মহিলা মানুষ মসজিদে তিনিও লেগে তো দোকানে এসছি গাড়ি আমি। করে চলে এসেছেন বাবরি মসজিদের জন্য। বাবরি মসজিদে লেগে এসছি আমি। তকবীর দেন, তকবীর দেন। সুবহানাল্লাহ। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। যান এবার। আচ্ছা ভাই, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি আসছি কাটাগাছি থেকে কমসে কম 10 থেকে 15 কিলোমিটার হবে মাথা থেকে ইট নিয়ে আসছেন? ইনশাল্লাহ। এটা কে হচ্ছে পাশে? এটা আমার স্ত্রী, আপনার স্ত্রী দুজনাই হ্যান্ডিক্যাপ। হ্যান্ডিক্যাপ। জি, কেমন লাগছে এখানে এসে? আলহামদুলিল্লাহ খুব খুশি, কোনো দুঃখ নাই। আমি এতদূর থেকে হাঁটে আসি, তাও আমি আলিনি। আমি 1 কিলোমিটার নেমে হাঁটলে পরে হাঁটতে পারি না। তবে সত্যি বাবরি মসজিদের জোশে আর ভালোবাসায় আমাদেরকে অত দূর থেকে নিয়ে এসেছি, আবার কোনো আপত্তি না। আমরা খুব খুশি যে আমাদের এখানে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছে। আমরা বললে খুব খুশি। আমরা যে বাবরি মসজিদ তৈরি হচ্ছে আমাদের মুর্শিদাবাদে যারা খেটে খাওয়ার লোক, রক্ত দেওয়া হলেও আমাদের বাবরি মসজিদ তৈরি করবে এখানে। আমরা এটাই চাই। আর আমাদের খুশি যে আমাদের ইমান এইটুকু জিন্দা আছে। আল্লাহ সত্যি কথা কখনো চাপা রাখে না। আর যতই আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করি, ততই আমাদের আরও আল্লাহ আগে বাড়াবে। আমরা কোনোদিন দাবা থাকবো না। আপনারা যারা মিডিয়াওয়ালা আছেন, সত্যি কথাটা জানাবেন, জানো কোনো কাটকেট করবেন না। কেন এখানে হাজারো মোবাইল চলছে, আপনাদের মিথ্যা কথা বলেন তাও এরা ধরে নেবে মোবাইলে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। আপনার নাম? আমার নাম সাগর শেখ। আপনার নাম? আমার নাম শাহামিনা খাতুন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যে একজন ভাই ও একজন বোন, তেনারা হ্যান্ডিক্যাপ, যে অনেক দূর প্রায় 20 কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মাথায় করে দুখানা করে ইট নিয়ে আসছে শুধুমাত্র বাবরি মসজিদকে শিলান্যাসে ভিত্তি স্থাপন করার জন্য। এটা একটা বড় অকল্পনীয় বিষয়, খুব ভালো লাগছে এবং ধন্যবাদ জানাই। এবং ইনারা যে পুনরায় যে উত্তরপ্রদেশের যে মসজিদ ফাইজাবাদের যে আমাদের যে বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়েছিল, সেই মসজিদ পুনরায় যে আমাদের পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদে বেলডাঙাতে তার শিলান্যাস হতে চলেছে। এই জন্য দলে দলে ছোট থেকে বড়, মেয়ে থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকে কিন্তু আজকে এখানে শরীক হতে চলেছে। এই জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে, আপনাদের আশাপূর্ণক। আপনার বাড়ি? আমরা কাটাগাছি।